हिंदू बांधवांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, 2 दिवसामध्ये जर अरेस्ट नाही झाला तर जवळगा येथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं आंदोलन तुम्हाला सर्वांना बघण्यास मिळणार आहे. 2 दिवसामध्ये तो अरेस्ट नाही झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही हिंदूचे आवणार आहोत. आम्ही ऐनागराची कुणाची आवणार नाही. आमची कोणी बोलेल कोणी येऊन चालेल म्हणजे असं जमणार नाही आमच्याकडे. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ನವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು 2 ದಿನದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೇಸರ್ಜೌಳ್ಗ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಭೈರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಕದಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದ ನೈಜತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ತೋರಣೆ, ವೆಂಕಟ್ ಲಾಳೆ, ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಹಾಲ್ಸೆ, ಭರತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾರುತಿ ಲೋನೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಮೋರೆ, ಶಿವಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್, ಜ್ಞಾನಬ್ಬ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಕೈಲಾಸ್ ರೋಳೆ, ಸತ್ಯವಂತ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸಂಜೀವ್ ದುರ್ಗಾಳೆ, ರಾಹುಲ್ ಹಡಬೆ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಕರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मी एकच विनंती करतो, जे काही विधान केलेलं आहे तो परत मागतोय. तो परत कसं मागतोय, त्याची स्टाईल कशी आहे, काय बोलतोय ते कुणाला समजत सुद्धा नाही. त्याने काय मागतोय, त्याची काय स्टाईल आहे क्षमा मागण्याची. हात जोडत नाही, रिक्वेस्ट करत नाही, तरी सुद्धा खुर्चीवरती गोल फिरून तो स्टाईल मारतोय. तरी त्याकरिता आमच्या येथील मेकर पोलीस स्टेशनतील श्रीमान सुदर्शन रेड्डी साहेब आणि पवार चट्टी DSP साहेब आणि तसेच प्रदीप गुंटी SP साहेब यांना एकच त्याची विनंती करतो की आपल्या इथे दिनांक 11 तारखेला गेल्या 3 ते 4 दिवसाखाली मेकर पोलीस स्टेशन मध्ये FIR दाखल झालेला आहे. तरी त्यावरती आणखी कारवाई झालेली नाही, तो अरेस्ट झालेला नाही. त्याकरिता मेकर येथे आम्ही जाहीर निषेध व्यक्त करीत आहे. आम्ही शिस्तीचं पालन करत आहे. आम्ही झगडा करत नाही कोणासोबत. आम्ही समानतेची भावना बाळगतो. आमच्यामध्ये समानतेची भावना आहे. आम्हाला सर्व समाज पाहिजे. आम्ही हिंदू धर्माचे रक्षक आहोत. आम्ही कुणा जातीपातीच्या विरोधामध्ये नाहीये. त्याकरिता सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे की आमची हिंदू धर्माची अस्मिता असलेले प्रभू रामचंद्र अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांच्यावरती अपमान झाला म्हणजे आमच्या सर्वांवरती अपमान झालेला आहे. त्याकरिता अशा हरामखोर व्यक्तींना
तुम्ही लवकरात लवकर बंदिस्त करावा आणि त्यांच्यासोबत जे काही सहकारी आहेत ते व्हिडिओमध्ये टाळ्या वाजवत आहेत. ते औरा तालुक्यातील राहुल खंदारे आहेत आणि आमच्याच येथील वरवटी येथील मोठा लीडर मानतो आपण स्वतःला, तो कपिल गोडबोले, तो सुद्धा माणूस त्या व्हिडिओमध्ये टाळ्या वाजवत आहे. आणि असे भरपूर त्यामध्ये 8 ते 10 लोक व्हिडिओमध्ये समाविष्ट आहेत. तरी त्यांच्या सुद्धा वरती चार्जशीटमध्ये नाव दाखल करावं अशी तुम्हाला पुनश्च एकदा आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना, पोलीस अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर तुम्ही त्यांना 1 ते 2 दिवसामध्ये अरेस्ट करावं. अरेस्ट नाही केल्यास आम्ही हिंदू बांधवाच्या वतीने सायगाव सर्कल येथील आणि हुलसूर तालुक्यातील, भाटकी तालुक्यातील सर्व हिंदू बांधवांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, 2 दिवसामध्ये जर अरेस्ट नाही झाला तर जवळगा येथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं आंदोलन तुम्हाला सर्वांना बघण्यास मिळणार आहे. 2 दिवसामध्ये तो अरेस्ट नाही झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही हिंदूचे आवणार आहोत. आम्ही आईनागराची कुणाची आवणार नाही आमची. कोणी बोलेल, कोणी येऊन चालेल म्हणजे असं जमणार नाही आमच्याकडे. तरी विनंती आहे, कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे. आणि लगेच आता मेमोरंडम देण्यात येणार आहे. तहसीलदार मुखांतर श्रीमान कर्नाटकाचे राज्यपाल त्यांना आपल्या मेहकरच्या वतीनं मेमोरंडम देण्यात येणार आहे. तरी या ठिकाणी सर्व कर्मचाऱ्यांनी, पोलीस वर्गाने, हिंदू बांधवांनी सर्वांनी या जाहीर निषेध सभेमध्ये आपला सहभाग नोंदविला त्याकरिता पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करतो. आणि आमच्या येथील सुदर्शन रेड्डी PSI साहेब यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी तलाठी साहेब, RI साहेब आणि नार तहसीलदार साहेब यांची उपस्थिती झालेली आहे. त्याकरिता सर्व हिंदू बांधवांना विनंती आहे, कोणीही गोंधळ करू नका. लगेच मेमोरंडम देण्यामध्ये येईल. त्याकरिता सर्वांनी एका साईडला होऊन मेमोरंडम मध्ये बघितलं कमीत कमी 1000 लोक गोळा होऊन 4-5 लोक दिसू नका. त्याकरिता विनंती आहे सर्वांनी एका साईडला होऊन की ताकद दिसली पाहिजे आपली. गोंधळ करू नका कोणी पण. 5 मिनिटांमध्ये मेमोरंडम देतील. त्याकरिता पुनश्च एकदा सर्व हिंदू बांधवांचे आभार व्यक्त करतो. बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. हनुमान की. त्याला जरा जवळ जाऊन ते निबंधन घ्यावं. नाही जय श्रीराम, जय श्रीराम.